Good morning. In the chapter number 4, last time we learned complementary angles, supplementary angles. Sum of measure of two angles is 90 are called complementary angles. Sum of measure of two angles is 180. They are called supplementary angles. After that we learn opposite rays. Opposite rays म्हणजे which have common origin and form a straight line. Two rays which have common origin. Suppose high ray and high ray, ray OA and ray OB have common origin, point O, and together form a straight line. So it is called opposite rays. आपण इथपर्यंत आलो होतो. Now today we learn angles in a linear pair. So what is the definition of angles in a linear pair? बघा, suppose it is a one line and take a one ray on that line, give the name Q, P, R and S. Here angle PQR and angle PQS. Suppose angle PQR is 55 degree and it is a 125 degree. Angle PQR is equal to 55 degree, PQS is equal to 125 degree. Okay. Both angles form a straight angle. सरळ कोण म्हणतो आपण त्याला straight angle. Sum measure of straight angle is 180 degree. That means sum of that two angle is 180 degree. Angle PQR plus angle PQS, 55 plus 125, 180 degree. So angle PQR and PQS are supplementary angles. Sum of measure of two angle is 180 degree. Okay? Just listen. That two angles have one common side. दोघांना एक साइड कॉमन आहे आणि रिमेनिंग ह्या कोणाची रिमेनिंग साइड आणि ह्या कोणाची रिमेनिंग साइड अँगलच्या रिमेनिंग टू साइड्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. Listen, two angles have one common side and remaining sides form a straight line. Then that two angles are said to be angles in a linear pair. Angles which have one common side and other sides form a straight line. या दोन साइड स्ट्रेट लाइन बघा. स्ट्रेट लाइन पाहिजे तर त्या दोन अँगलला म्हणतात लिनियर पेयर. So that two angles are said to be angles in a linear pair. Is that clear? One common side and other sides form a straight line are called angles in a linear pair. याचं बेज 55 चे 125 दोघांची बेरीज 180 because it is a straight angle ना. Sum of that two angle is 180. Hence it is a linear pair and sum is 180. That means they are supplementary. Means angles in a linear pair are supplementary. The sum of measure of the angles in a linear pair is 180. The sum of measure of angles in a linear pair is 180 degree. Hence, angles in the linear pair are supplementary. कळलं का? That is the property of linear pair. Very important. Angles in the linear pair are supplementary. That means sum of measure of linear pair is always 180. त्यामध्ये असणाऱ्या दोन अँगलची बेरीज 180 असते. ओके, इज दॅट क्लिअर?
Angles in the linear pair are supplementary. That means sum of measure of angles in a linear pair is 180. बघा याचा 55 125 दोघांची बेरीज 180. So that two angles are said to be a supplementary angles. And they are linear pair. So linear pair are supplementary. आता पेज नंबर 19 वर बघा. प्रॅक्टिस सेट 19 आहे. Draw the pairs of angles described below. If that is not possible, say why. बघा तुम्हाला ते काढायचंय, डिस्क्राइब करायचंय, सॉरी ड्रॉ करायचंय, काढायचंय, आकृती काढायची आपल्याला. आणि इफ दॅट इज नॉट पॉसिबल, तर शक्य नसेल तर का नाही, म्हणजे थोडक्यात कारणासहित लिहायचंय. बघा नंबर 1 नीट समजून घ्या. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स दॅट आर नॉट ऍडजस्टंट. असे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काढा. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे बेरीज 90 आली पाहिजे, पण दे आर नॉट ऍडजस्टंट. ऍडजस्टंट म्हणजे शेजारी. आता मी काढले नाही दोघं जण लिनियर पेअर, एक साइड सारखी आणि इंटिरियर डिफरंट. दे आर द ऍडजस्टंट सुद्धा येतं, म्हणजे लिनियर पेअर हे ऍडजस्टंट असतात. बरोबर आहे का? लिनियर पेअरला वन साइड कॉमनच लागते. कॉम्प्लिमेंटरी आहेत पण ऍडजस्टंट नको, म्हणजे तुटक काढायचे. बघा बरं, एक 50चा काढा आणि एक 40चा काढा. याला ABC नाव द्या, याला PQR नाव द्या. बघा बरं, ABC प्लस PQR 50 प्लस 40 90 डिग्री. बरोबर आहे, 90 डिग्री झाली. ABC and PQR are complementary angles. बरोबर, but they are not adjacent. बरोबर आहे. ओके, yes. Number 2, angles in the linear pair which are not supplementary. linear pair आहेत पण supplementary नाहीत. supplementary नको आहे. it is not possible because, याचं कारण काय लिहिलं आहे का? because angles in the linear pair are supplementary. ते सप्लिमेंटरीच असतात. तिसरं, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स कॉम्प्लिमेंटरी पाहिजेत that do not form a linear pair. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल लिनियर पेअर नसते. इट इज नॉट पॉसिबल. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे बेरीज 90 आणि लिनियर पेअर म्हणजे बेरीज 180 येते. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज linear angles in the linear pair are supplementary angles. They are not complementary. चौथं, adjacent angles. आता शेजारी काढायचे which are not in linear pair. शेजारी आहेत पण लिनियर पेअर नाहीत. adjacent angle आहेत पण लिनियर पेअर नाहीत. किती काय सोपं. हे बघा, हे शेजारी येतं पण याची बेरीज 180 आहे का? लिनियर पेअर म्हणजे कॉमन साइड आहे का? आहे. पण बाकीचे स्ट्रेट लाईन करतात का? नाही. मग अँगल ABD and BC are adjacent angle but not linear pair. Angles which are neither complementary nor adjacent. कॉम्प्लिमेंटरी पण नको आहेत आणि शेजारी पण नको आहेत. नॉट नायदर कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे बेरीज 90 नको आहे आणि नॉट ऍडजस्टंट शेजारी पण नको आहे. मग काय किती सोपं आहे बघा ना. हा कसे घ्या. angle ABC and PQ are not complementary angles and not adjacent angle. Last, angles in the linear pair which are complementary. linear pair मध्ये असणारे अँगल कॉम्प्लिमेंटरी असतात का? नॉट पॉसिबल बिकॉज अँगल्स इन द लिनियर पेयर आर सप्लिमेंटरी. ओके, नाउ वी लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द नेम ऑफ दॅट कॉन्सेप्ट इज व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. ह्या लिनियर पेअरला मराठीमध्ये रेषीय जोडीतील कोन म्हणतात. काय म्हणतात? रेषीय जोडीतील कोन. आणि व्हर्टिकली अपोजिटला म्हणतात विरुद्ध कोन. विरुद्ध कोन. आपण विरुद्ध किरण पाहिलं. किरण, विरुद्ध किरण कोणाला म्हणायचं? हे बघा, रे PQ आणि PR.
are opposite rays. PQ and P are opposite rays because they have common origin. Point P and together form straight line. So that's why they are opposite rays. जे किरण स्ट्रेट लाईन तयार करतात आणि कॉमन व्हर्टेक्स असतो त्यांना म्हणतात ऑपोजिट रेस. कळतंय का? व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल विरुद्ध कोन या आकृती बघा. आता इन दॅट फिगर अजून एक घेतो ए बी सी डी आणि पी. बघा रे पी ए अँड रे पी बी. पी ए अँड पी बी आर द ऑपोजिट रेज. विरुद्ध कोन टोक आहे बघा. इकडे एक बाण इकडे एक बाण त्याला ऑपोजिट रेज म्हणतात. अजून एक पेयर रे पी सी अँड रे पी डी. दीज आर द ऑपोजिट रेज. देयर आर टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. रे पी ए रे पी बी अँड रे पी सी रे पी डी. इथं रे क्यू पी रे क्यू टी. It is one first pair. Second, ray QR and ray QS. These are the opposite rays. कळतंय का? Opposite ray कळले का? मग vertical opposite angle कोण म्हणायचं? Angle formed by the opposite rays of arms of an angle is said to be its opposite angle. याच्यापेक्षा सोपं सांगतो. Angle having angles whose sides are opposite rays of each other, they are called vertically opposite angles. म्हणजे काय? समजा हा कोण आहे बघा, हा कोण. या कोणाच्या साइड्स कोणत्या येतात? पी क्यू आर, रे ओ पी अँड रे ओ आर. म्हणजे अँगल पी क्यू आर फॉर्म बाय रे ओ पी अँड रे क्यू पी अँड रे क्यू आर. अँगल पी क्यू आर फॉर्म बाय रे क्यू पी अँड क्यू आर. आणि एस क्यू टी formed by ray QS and ray QT, and these rays are the opposite rays of each other. Ray QT, ray QP and ray QT, QP and QT, ray QR and ray QS are opposite rays, and hence that two angles are said to be vertically opposite angles. Angle PQR and SQT. PQR, SQT. It is a first pair. Second, PQS and RQT are vertically opposite angles. Is that clear? इथं कोण कोण opposite angle आहे सांगा बरं. opposite रे नाही सांगितलं. रे म्हटलं ना, opposite रे म्हणलं की रे PA and PB, रे PC आणि रे पीडी. हे झाले ऑपोजिट रेज. आता ऑपोजिट अँगल्स म्हणतोय मी. अँगल एपीसी अँड डीपीबी. हे दोघं अँगल एपीडी अँड सीपीबी. कळतंय का ऑपोजिट रेज? Is that clear? Okay. आता one thing is always remains. Opposite, vertically opposite. नाही हे तुम्हाला opposite angles कळले का? Opposite angles हे दोघं आणि हे दोघं. आता इथं बघा बरं का. समजा आपण हा घेतला, हा बी घेतला, हा सी घेतला, हा डी घेतला. मला सांगा बरं दोन अँगलची बेरीज किती? अँगल दॅट टू अँगल्स one ray is common, one side is common, remaining two sides form a straight line, so it is a linear pair. म्हणजे DPA
DPB is equal to 180. त्यानंतर हे दोघं लिनियर पेअर DPB BPC बरोबर 180. हे दोघं लिनियर पेअर APC BPC 180. हे दोघं लिनियर पेअर APC आणि DPA is equal to 180. बघा ना, हे दोघं लिनियर पेअर, हे दोघं लिनियर पेअर, हे दोघं लिनियर पेअर, हे दोघं लिनियर पेअर. इट इज ऑल्सो adjacent, 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 adjacent. Is that clear? The DPA, पुढे DPA म्हणजे हा B आहे बरोबर. सो B प्लस हा A बरोबर 180. DPB हा आणि हा A प्लस D हा D आहे. त्यानंतर हा APC, APC कोण आहे हा C आणि BPC हा D आहे. त्यानंतर APC म्हणजे हा C आणि हा किती DPA B येतो. चौघ मिळाली. याची गरज नाही पण तुम्हाला समजून सांगतो. हे जे दोघं आहेत RHS सारखे म्हणून LHS सारखे B अधिक A बरोबर A अधिक D. इथे कॅन्सल झाला. हे दोघं C अधिक सॉरी त्यानंतर आता हे दोघं घेतो A अधिक D बरोबर C अधिक D. बघा दोघांचं RHS सेम म्हणून LHS सेम किंवा हे दोघं घ्या D कॅन्सल. बघा बरं B बरोबर D आहे म्हणजे दोघं सारखे आहे. कोणत्या अँगल आहे 2. हा आणि हा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहे. B म्हणजे कोणता आहे APD आणि हा CPB. A आणि C. A म्हणजे कोण आहे BPD आणि C म्हणजे कोण आहे AP. म्हणजे दोघं सारखे सारखे आले बघा व्हर्टिकली. म्हणजे एक महत्त्वाचा गुणधर्म व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स हॅव इक्वल मेजर. दे हॅव इक्वल. vertical opposite vertically opposite angles have equal measure. म्हणजे विरुद्ध कोणाचं माप सारखं असतं. म्हणजे समजा हा 50 आहे याचा किती असेल 50. हे 130 आहे हा किती असेल 130. त्याच्यावर आपण आधार घेऊ एक म्हणजे तुम्हाला कळेल. वर्टिकली अपोजिट अँगल्स हॅव इक्वल मेजर. विरुद्ध कोणाचं माप समान असतं किंवा समान मापाचे असतात. बघा आता एक्झाम्पल्स घेतो. नीट लक्ष द्या. महत्वाचं गणित हा 53 आहे. आत्ता सांगितलं मी हे दोघं काय झाले लिनियर पेअर. बघा ना वन साइड कॉमन आणि अपोजिट साइड्स फॉर्म स्ट्रेट लाईन. सो अँगल PTR हा प्लस PTS
बरोबर 180 angles in the linear pair. कळलं का? किंवा हे दोघं घ्या, हे दोघं घ्या किंवा हे दोघं घ्या, चालतं. पीटीआर किती आहे? 53. हा प्लस 53 तिकडे गेला मायनस होईल. पन्नास आणि 70 बरोबर आहे. हा आला 127 बरोबर. परत तुम्ही हे दोघं घेऊ शकता लिनियर पेअर, हा मिळेल. परत हे दोघं घेऊ शकता, तो पण मिळेल. पण आता हे दोघं व्हर्टिकली ऑपोजिट आहेत. मी असं लिहिलं अँगल PTR इज इक्वल टू SPQ. हा बरोबर 53 म्हणजे अँगल SPQ इज इक्वल टू 53. हा आणि हा सारखा, मग PTS इज इक्वल टू RTQ बरोबर 127. म्हणून अँगल RTQ इज इक्वल टू 127. बघा बरं का, याचं मेजर बरोबर याचं मेजर, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. याचं मेजर बरोबर याचं मेजर, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. तिथे म्हणणार व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. याचं समोर सुद्धा काय म्हणणार? व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. मला वाटतं हे समजलं असेल. किती सोपं आहे बघा ना. हा अँगल दिला, मी काय केलंय, दोघं घेतले. याची बेरीज 180, अँगल्स इन द लिनियर पेअर. टाकला ट्रिपल टाकला, तिकडे वाजा झाला 27 मध्ये 127. आता हा बरोबर हा लिहिला, बरोबर 53 लिहिलं. हा बरोबर 127 लिहिलं, 127. आणि म्हणजे दुसरा हा अँगल मिळाला 127, हा मिळाला 53. व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. अजून एक एक्झाम्पल घेतो बघा. राहिलेले काढायचे PMS, SMQ, QMR. ओके, घरच्या अभ्यासात प्रॅक्टिस सेट 20 करा तुम्ही आज, आणि 19 पण करा. 19-20 करा, कारण आय थिंक बाकीचं आता काल झालेलं आहे. बघा आता एवढे गणित सोडून आपण थांबू. आता इतक्यात सांगितलं तुम्ही हे सेम कोणते दोन लिनियर पेअर घेतले तुम्ही, कोणते बी घ्या तुम्ही. हे दोघं घ्या किंवा हे दोघं घ्या, हे दोघं घ्या. अँगल AMC म्हणजे हा घेतला, आणि आता हा AMD बरोबर 180. अँगल्स इन द लिनियर पेअर. चला हा किती आहे? X. हा X किलो गेला मायनस होईल. हा 180 मायनस X. कळलं का? आता अपोजिट अँगल्स AMC इज इक्वल टू हा DMB बरोबर किती? X. म्हणजे DMB आला X. हे दोघं झाले. आता हे दोघं AMD बरोबर CMB बरोबर 180 मायनस X. म्हणजे CMB 180 मायनस X डिग्री. या दोघांचंही कारण काय? व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. याच्या पुढे पण लिहायचं आणि याच्या पुढे पण लिहायचं. थोडंसं घाईच झालं का? परत पाणी द्यायला पुन्हा अँगल सांगतो. हे दोघांची बेरीज 180. AMC प्लस AMD बरोबर 180. अँगल्स इन द लिनियर पेअर. हा X आहे, याच्या ऐवजी X टाकला, प्लस AMD बरोबर 180. हा X मायनस झाला, म्हणजे AMD आला 180 मायनस X. आता मी काय केलं, हे दोघं सारखे अपोजिट. AMC बरोबर DMB आणि बरोबर किती? X. म्हणजे DMB आला X आणि AMD बरोबर CMB बरोबर 180 मायनस X. म्हणजे CMB 180 मायनस X डिग्री आला. रिमेनिंग अँगल्स आले बघा, 1 2 3 चौकट केलेले. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.